ರಮ್ಯ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಿದ ಶಾರದಾ ಆಯುರ್ವೇದ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಪ್ರದೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ಕಲ್ಕೂರ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಎಚ್ ಸೀತಾರಾಮ್ ಅವರ ಧೀಶಕ್ತಿಯ ಫಲವಾಗಿ 100 ಹಾಸಿಗೆಗಳ ಸುಸಜ್ಜಿತ ಮಲ್ಟಿ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಂಡು ಇಂದಿಗೆ 1 ವರ್ಷ ತುಂಬಿದ ಈ ಹರುಷದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಲು ಬಂದಿರುವ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವವನ್ನು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ವೆಲ್ನಾಕ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮಂಗಳೂರು ಇವರ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಬೃಹತ್ ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಅದೆಷ್ಟೋ ದಾನಿಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಪುಣ್ಯ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಭಾಗಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಶಿಬಿರವಾಗಿರದೆ ರಕ್ತವನ್ನು ಹೃದಯದಿಂದ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸುವ ಮಾನವ ಧರ್ಮದ ಅನುಸಂಧಾನವಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಮಹಾನ್ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಎಲ್ಲ ರಕ್ತದಾನಿಗಳಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಮತ್ತು ಗೌರವವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ವೈದ್ಯೋ ನಾರಾಯಣೋ ಹರಿಹಿ ಎಂಬಂತೆ ನಮ್ಮ ಸಮರ್ಥ ಮತ್ತು ನುರಿತ ವೈದ್ಯ ವೃಂದದವರಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೈದ್ಯ ದಿನಾಚರಣಾ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಹಾರೈಸುತ್ತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆರಂಭಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. Today is the big day to think of how far flung we have come. Along with multifarious challenges and terms, there is much more to thrive and much more to express. Let us rejoice the majestic journey of our Sharada Ayurveda Hospital now. ಈ ನೆನಪಿನ ಪಯಣದ ಹರಿಗೋಲನ್ನು ಹಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಶ್ರೀ ದಿನೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್ ಅವರು. ವಿದ್ಯಾಲೋಲೆ ಸದಾ ಸುಶೀಲೆ ಕವಿಜನ ಹೃದಯೇ ಸರಸ್ವತಿ, ಕವಿಜನ ಹೃದಯೇ ಸರಸ್ವತಿ. ಸರಸಿರುಹಾಕ್ಷಿ ವೀಣಾಪಾಣಿ ಶರಣಾಗತ ವರದೆ ಮಾತಾ ಪಾವನ ಮಧುರೆ ನಿಲಯೇ ದೇವಿ, ಕವಿಜನ ಹೃದಯೇ ಸರಸ್ವತಿ. ವಿದ್ಯಾಲೋಲೆ ಸದಾ ಸುಶೀಲೆ ಕವಿಜನ ಹೃದಯೇ ಸರಸ್ವತಿ. ಸುರವರ ಪೂಜಿತೆ ವಿದ್ಯಾದಾಯಿನಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಣಿ ವಾಣಿ ಮಾತಾ ಮರಕತ ಶ್ಯಾಮಲ ಶೋಭಿತೆ ದೇವಿ, ಕವಿಜನ ಹೃದಯೇ ಸರಸ್ವತಿ. ವಿದ್ಯಾಲೋಲೆ ಸದಾ ಸುಶೀಲೆ ಕವಿಜನ ಹೃದಯೇ ಸರಸ್ವತಿ, ಕವಿಜನ ಹೃದಯೇ ಸರಸ್ವತಿ, ಕವಿಜನ ಹೃದಯೇ ಸರಸ್ವತಿ. ಮಾತಿನ ತೋರಣ ಕಟ್ಟಿಕೊಡಬೇಕು ಮತ್ತು ನೆರೆದಿರುವ ಅತಿಥಿ ಅಭ್ಯಾಗತರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕಾಗಿ. 1 year of new building and 3 years of Sharada Ayurveda Hospital. This is an occasion to celebrate and occasion to analyze. Serving society with the ancient system of medicine was the dream of our president, Professor M.B. Puranik sir. The dream came true with the united efforts of president and trustees of Tulunadu Educational Trust as Sharada Ayurveda Hospital. They started with the Guttu house in 2016 and at present we have well-equipped Sharada Ayurveda Hospital with 100 beds. Initial days were not easy. It was tough job to reach people. This was done by giving awareness class on Ayurveda in surrounding Mahila Mandala, Anganwadi and other places where people gathered. All tiny steps paid us and we were able to reach people. As we shifted to new building, all specialty doctors were appointed and we could present ourselves in a better way to the society. 17 medical camps were conducted in many places in around the hospital in 1 year. More than 25 TV interview programs, radio programs were organized. The facility of the hospital has been well utilized in 1 year. The 20 treatment rooms has given the best Panchakarma treatment by our skilled therapist. Deliveries has been done by our labor theatre, in our labor theatre.
Neurological cases were successfully rehabilitated with well-equipped physiotherapist by a dedicated physiotherapist. By the grace of Lord Dhanvantari, we were able to treat many tough cases, including paralysis. Our team always smiled when paralytic patient left hospital by walk. Positive things have given us more responsibility towards society. As we want our hospital to be the best, our efforts should aim at we are doing good, best is yet to come, should be our motto. The effort and dedication towards development, compassion and care towards patient should never reduce. This will definitely make us a part of the best Ayurveda hospital. ಇರುವಂತಹ ಅತಿಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಗಣ್ಯರು ಇವರಿಗೆ ನಾನು ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಮಾಡಲು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಈ 1 ವರ್ಷ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಪೂರ್ತಿಯಾದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಬ್ಲಡ್ ಡೊನೇಷನ್ ಕ್ಯಾಂಪನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದು ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ 9 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಈಗಲೂ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಉತ್ತಮವಾದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಜನರಿಂದ ನಮಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಹಾಗೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕರೆಗೆ ಓಗೊಟ್ಟು ಖ್ಯಾತ ಉದ್ಯಮಿ ಮತ್ತು ಮಾಜಿ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರಾದಂತಹ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಗಣೇಶ್ ಕಾರ್ಣಿಕ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದರು. ಅದಲ್ಲದೆ ಶಾರದಾ ಆಯುರ್ಧಾಮ 2016ರಲ್ಲಿ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೊಂಡಾಗ ನನಗೆ ನೆನಪಿದೆ, ಅವ್ರು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮೇಲೆ ಊಟ ಆಗಿ ಆ ಗುತ್ತಿನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೂತು ಚಿಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು, ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಲಗಿ ಒಂದು ಚಂದ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡುವ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ನಂಗೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ನೆನಪಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರ ಸಪೋರ್ಟ್ ನಮಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ಮ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಅವರನ್ನು ನಾನು ನಮ್ಮ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಮತ್ತು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಶುಭಂ ಕರೋತಿ ಕಲ್ಯಾಣಂ ಆರೋಗ್ಯಂ ಧನಸಂಪದ ಶತ್ರುಬುದ್ಧಿ ವಿನಾಶಾಯ ದೀಪಜ್ಯೋತಿರ್ ನಮಸ್ತುತೆ. I request the honorable dignitaries on the stage to light the lamp. ವರ್ಷಾಚರಣೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಬಹುಶಃ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ದಿನವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರ್ವಾಹಕರು ವೈದ್ಯೋ ನಾರಾಯಣೋ ಹರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡೆ ನಾನು. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಪರಿಸರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವೈದ್ಯರಿಗೆ ಯಾವ ಗೌರವ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದು, ಯಾರಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದು, ಅಂತಹ ಒಂದು ವಾತಾವರಣ ಬದಲಾಗ್ತಿರುವಂಥ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ನಾನೊಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಶರತ್ ರಾವ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ, ವೆನ್ಲಾಕ್ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಲ್ಲಿ ಹೌ ಎನ್ ಎಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಮೆಂಬರ್ ವಾಸ್ ಟ್ರೀಟಿಂಗ್ ಎ ಲೇಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರ ದಿನಾಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಿರುವಾಗ ನಾವು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ತಮ್ಮನ್ನು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನು ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡ್ತಿರುವಂಥ ಆ ಎಲ್ಲ ವೈದ್ಯರ ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ವೈದ್ಯೋ ನಾರಾಯಣೋ ಹರಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಎಲ್ಲವೂ ಅವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅದಾಗದಿದ್ದಾಗ ಸಹನೆ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಇಡೀ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಮೂಹದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು, ನಮ್ಮ ಗೌರವವನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಆ ಒಂದು ಬಾಂಧವ್ಯದೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅವರಿಂದ ಕೃತಜ್ಞರಾಗಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಬಂಧ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಒಂದು ಸಂದೇಶ ಬಹುಶಃ
ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ. ನಾನು ಬಯಸಿದ್ದು ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಸಿಟ್ಟಾಗ್ತೀವಿ, ಕೈಗೆತ್ಕೊಂಡು ಬೆಳೆದದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಒಳ್ಳೆಯ ನಾಗರಿಕ ಸಮಾಜದ ಲಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲ. ನನಗಂತೂ ತುಂಬ ನೋವು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲಲ್ಲಿ ನಡೆದಂಥ ಘಟನೆ, ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲೂ ಈ ಕಡೆ ಆಗ್ತಿರುವಂಥ ಘಟನೆಗಳು. ಬಹುಶಃ ವೈದ್ಯಕೀಯ ದಿನಾಚರಣೆ ಯಾಕೆ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ವೈದ್ಯರು ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದ ಸರ್ವೇ ಸಂತು ನಿರಾಮಯ ಹೇಳುವಂಥ ಏನು ಒಂದು ಶುಭಾಶಂಸನೆಯ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರ ಮಾತಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಆಮಯಗಳಿಂದ ನಾವು ಮುಕ್ತರಾಗುವ, ಎಲ್ಲ ತೊಂದರೆಗಳಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ನಾವು ಮುಕ್ತರಾಗುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ನಿಜವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಂಥ ಎಲ್ಲ ವೈದ್ಯರಿಗೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ, ಇವತ್ತಿನಿಂದ ಈ ಕ್ಷಣದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ. ಐ ಆಮ್ ಹಿಯರ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಲಾಂಗ್ ಬೆಲ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ದಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ಲೀಸಿಂಗ್ ಸೌಂಡ್ ಫಾರ್ ಮೈ ಇಯರ್ಸ್. ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ, ಹೋಲ್ ಲೈಫ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಅ ಡಿಫರೆಂಟ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಆಲ್ ಟುಗೆದರ್. ತುಂಬ ಹೊತ್ತು ಮಾತಾಡಿದೆ, ಒಂದು 3 ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತೇನೆ, ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ. ಇದು ಸಿಂಪಲ್ ಟೆಸ್ಟ್, ಓಕೆ? ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ನೀವೇ ಕೊಡೋದು, ಟೀಚರ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ಓಕೆ? ಬಟ್ ಐ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯು सक्सेस विल बी योर्स इन लाइफ. पिछले 68 साल में, याकंದ್ರೆ 2014 ನಲ್ಲಿ 68 ವರ್ಷ ಆಗಿತ್ತು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು. पिछले 68 साल में देश का जो मानसिकता है वो ऐसा बना है कि हर एक आदमी यही सोचता है कि इसमें मुझे क्या है, ನನಗೇನು ಲಾಭ, ನನಗೇನು ಲಾಭ, ನನಗೇನು ಲಾಭ ಅಂತ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. अगर इस देश को बदलना है नहीं बदलना है. ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದಲ್ಲ, ಅವರು ಅವರ ಸ್ಟೈಲಲ್ಲಿ ಎಡಕ್ಕೈನಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ ಕೇಳಿದರು. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು 8,000 ಜನ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಮಾಗಿ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಅಗರ್ ಇಸ್ ದೇಶಕ್ಕೂ ಬದಲ್ನ ಹೇಳಿದಾಗ ಏನು ಹೇಳಿದರು? ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ವಾ? ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕಾಣ್ತದೆ, ಇರಲಿ ಬಿಡಿ. ಅಗರ್ ಇಸ್ ದೇಶಕ್ಕೂ ಬದಲ್ನ ಹೇ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದಾಗ ಬದಲ್ನ ಹೇ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಉಸ್ ಸೋಚ್ ಸೆ ಹಟ್ಕೆ ಇಸ್ಮೆ ಮುಜೆ ಕ್ಯಾ ಅಂತ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಆ ಆಲೋಚನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದು हम सब मिलके अगर ये सोचना शुरू करेंगे कि इसमें मेरा क्या है, ರಾಷ್ಟ್ರ ನಿರ್ಮಾಣದ ಪುಣ್ಯ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ನಂದೇನು ಜವಾಬ್ದಾರಿ? ನಂದೇನು ಜವಾಬ್ದಾರಿ? ಈಗ ಒಳ್ಳೆಯ ಮಗ, ಒಳ್ಳೆಯ ಮಗಳಾಗೋದು, ಒಳ್ಳೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಆಗೋದು, ನನಗೆ ನಾನು ಒಳ್ಳೆಯವನಾಗೋದು. ಅಂತಹ ಅದ್ಭುತ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಶಾರದಾ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯವರು ತುಲನಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮೂಲಕ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತಿನ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂದೇಶ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಆ ಬ್ಲಡ್ ಡೊನೇಷನ್. ನಾವು ರಕ್ತದಾನ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ನೋವಿನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಸಹಭಾಗಿತ್ವ ಇದೆ, ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಸಹಾನುಭೂತಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತೇನೆ, ನನ್ನ ಪಾಲಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಹೇಳುವಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡು ಮೊದಲನೇ ವಾರ್ಷಿಕ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಒಂದು ಆದರ್ಶ ವಾರ್ಷಿಕ ದಿನಾಚರಣೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ವೈದ್ಯರುಗಳ ಸೇವೆಯನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಕೃತಜ್ಞತೆ ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಪುಣ್ಯ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟದ್ದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಗುರುಗಳು, ನನಗೆ ಹಿರಿಯರು, ಪುರಾಣಿಕರು ಕಾರಣಿಕರು ತುಂಬ ಸಲ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜನ, ಆದರೆ ನನಗೆ ಹಿರಿಯಣ್ಣ ಅವರು, ಅವರಿಗೆ ವಂದಿಸಿ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತಾನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ, ಜೈ ಹಿಂದ್. ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೆಸರುಗಳಲ್ಲಿ ನಂಬುವಂತಹ ಒಂದು ಸತ್ಯವನ್ನು ನೆನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರೇ, ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿರುವಂತಹ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಾಲು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಮತ್ತು ಆಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇವತ್ತಿನ ವೈದ್ಯರೇ, ಇಲ್ಲಿನ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಸ್ಟಾಫ್, ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ನಾನು ತುಳುನಾಡ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟ್ರಸ್ಟಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಹೇಳಬೇಕಂತಿದ್ದೇನೆ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದರೆ, ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಶುರು ಮಾಡೋದು ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯವಲ್ಲ, ಮಾತ್ರ ಆ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹಾಕಿದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕು ಹೇಳುವಂತಹ ಮನೋಭಾವನೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಒಂದು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ ಘನತೆಯನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅದು ಸಾರ್ಥಕ. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ತುಳುನಾಡ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಅದರ ವಿಶ್ವಸ್ತರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಇವತ್ತು ಶಾರದಾ ಆಯುರ್ವೇದ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅದರ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ತ್ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ತ್ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಭಾಳ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ತ್ಡೇ
ಇಲ್ಲ, ಎಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ನನ್ನ ಮಗುವಿನ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ತ್ಡೇ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಒಂದು ಉತ್ಸಾಹ. ಹಾಗೆ ಅದೇ ಉತ್ಸಾಹದಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ಪುರಾಣಿಕಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು, ಅಣ್ಣ ಕಲ್ಕುರ, ಎಲ್ಲರೂ ಈ ವಿಶ್ವಸ್ತರು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಹುಟ್ಟು ಹಾಕಿದಂತಹ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ 1 ವರ್ಷ ಆಯಿತು ಹೇಳುವಂತಹ ಒಂದು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತಿದನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಈಡೇರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿನ ಸ್ಟಾಫ್, ಈಗ ಅಣ್ಣನ ಹತ್ರ ಕೇಳಿದೆ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 85 ಸ್ಟಾಫ್ ಈಗಾಗಲೇ ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ರವಿ ಈಸ್ ಮೈ ಜೂನಿಯರ್, ವೆರಿ ವೆರಿ ಮಚ್ ಮೈ ಜೂನಿಯರ್. ಸೊ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಉತ್ತುಂಗಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗುವಲ್ಲಿ ಏನೂ ಸಂಶಯ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಮೊನ್ನೆ ತಾನೇ ನಾನು ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಆಯುರ್ವೇದ ಸೀಟ್ನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಕೇಳುವಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದರು, ನನಗೆ ಇಂತಿಂಥ ಒಂದು ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಸೀಟ್ ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ. ನಾನು ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಪರಿಚಯದ ಒಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಹೀಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಆಶಕ, ವೈ ಡೋಂಟ್ ಯು ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ಶಾರದಾ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಡನ್. ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಕ್ಷ ಒಂದು 15 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಕಾಲೇಜ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಐ ವಾಸ್ ಸೋ ಇಂಪ್ರೆಸ್ಡ್, ಈವನ್ ಬಿಫೋರ್ ಅ ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ someone is recommending students for the college. That is something which speaks about the institution. You are responsible for this society. Help your parents to segregate waste. Reuse ಮಾಡುವುದನ್ನು ಬೇರೆ, ಹಸಿ ಕಸ ಬೇರೆ, ಒಣಗಿದ ಕಸವನ್ನು ಬೇರೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಾಧ್ಯ ಆದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಇದ್ದರೆ ಹಸಿ ಕಸವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 1 ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ 2 ಗಿಡದ ಹಾಗೆ ನಡಿ ಪ್ಲೀಸ್. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ 4 ಮಂದಿ ಇದ್ರೆ 8 ಮರ ಆಗುವಂತಹ ಗಿಡಗಳು, ಅದನ್ನು ಸಾಕಿ ಸಲಹಿ. ಸೊ ಐ ನೋ ದಿಸ್ ಮೇ ಬಿ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಟೂ ಮಚ್, ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಲಿವ್, ಸಿ ಐ ಆಮ್ ಆಲ್ರೆಡಿ 53 years old. I have probably another 20 years to go. But you sitting there, you are 20 years old. You have another 50 years to go at least. How will you live? ಹೇಗೆ ಬದುಕ್ತೀರಾ? ನೀರಿಲ್ಲದೆ ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟಾ? ಗಾಳಿ ಇಲ್ಲದೆ ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟಾ? ಅನ್ನ ಇಲ್ಲದೆ ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟಾ? ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಕಲಿಕೆಯ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಭೂಮಿಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವಂತಹ ಕರ್ತವ್ಯ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ಇದೆ, ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ದೇಶವನ್ನು ಉತ್ತುಂಗಕ್ಕೆ ತಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೇವೆ, ಇವತ್ತು ವಿಶ್ವಗುರು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ಒಂದು ಚೈತನ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರಿದ್ದಾರೆ, ನೇತಾರುಗಳು. ವಿಶ್ವಗುರು ಆಗೋದಕ್ಕೆ ದೇಶವಾಸಿಗಳು ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ನಮ್ಮ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟೀಸನ್ನು ಅರ್ಥಕೊಳ್ಬೇಕು. ಆಲ್ ದ ಟೈಮ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಓನ್ಲಿ ಅಬೌಟ್ ರೈಟ್ಸ್. What is my country giving for me? Some people say I'm paying so much tax, what am I getting? No old age benefit, no pension, this rubbish. But what have I done for the country? I'm not saying you have to change the entire country. Please change a small periphery of 100 meters around your house, each one of you. ನನ್ನ ಸುತ್ತದ 100 ಮೀಟರನ್ನು ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಜನರನ್ನು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಸಿ ಗಾರ್ಬೇಜ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ನೀರಿಂಗುವಿಕೆ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಒಳ್ಳೆ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರಾ ಹೇಳುವಂತಹ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ವಹಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮಕ್ಕಳು ದಾರಿ ತಪ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅವರ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಹೇಳಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದರೆ ನೀವು ಹುಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸಾರ್ಥಕತೆ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ, ನನಗೆ ಈ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಅಣ್ಣಂದ್ರಿಗೆಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡುತ್ತಾ, especially Dr. Ravi Ganesh and his team, I wish you all the very best. Sharada Ayurveda College, Hospital ಎಲ್ಲವೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಕೀರ್ತಿಯ ಉತ್ತುಂಗಕ್ಕೆ ಏರ್ಲಿ ಹೇಳುವಂತಹ ಒಂದು ಹಾರೈಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಐ ಬೀನ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ರವಿ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಡೇಟ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್, ವೆರಿ ಸೂನ್ ಐ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಹಿಯರ್. ಅವರಿಗೆ ವಂದನೆಗಳು. ಡಾಕ್ಟರ್ ಶರತ್ ಕುಮಾರ್ ರಾವ್ is the blood bank medical officer
at Belnock District Hospital, Mangalore. He has got conferred MBBS degree from KMC Mangalore and MD Pathology from KMC Manipal. Doctor has served at SDM Ayurveda College, Udyavara and District Hospital, Udupi. We are honored to get associated with you, sir, for today's blood donation camp. ಇವತ್ತಿನ ಈ ಶಾರದಾ ಆಯುರ್ವೇದ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಮತ್ತು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಇದರ ಭಾಗದ ಒಂದು ಉದ್ಘಾಟನೆಗೊಂಡು 1 ವರ್ಷದ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸ್ತಿರುವಂಥ ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ವಹಿಸಿದಂತಹ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಎಂ ಬಿ ಪುರಾಣಿಕ್ರವರೇ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಗಣೇಶ್ ಕಾಣಿಕ್ರವರೇ ಮತ್ತು ಪ್ರದೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ಕಲ್ಕೂರ್ರವರೇ, ಎಚ್ ಸೀತಾರಾಮ್ರವರೇ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಶಾಜ್ಯೋತಿ ರೈರವರೇ, ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಸಂಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ರವಿ ಗಣೇಶ್ ಮೊಗರ ಅವರೇ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದಂತಹ ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರೇ ಮತ್ತು ಈ ನ್ಯಾಚುರೋಪತಿಯ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರೇ ಮತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಸಂಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶುಭಾರವರೇ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೃಂದದವರೇ, ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ವೆನ್ಲಾಕ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಯಾದ ನನ್ನನ್ನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ವೃಂದದವರನ್ನು ಕರೆದು ಈ ಒಂದು ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರವನ್ನು ಮಾಡಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾನು ಚಿರಋಣಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಈ ಒಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಡೇ, ವೈದ್ಯರ ದಿನಾಚರಣೆ, ಈ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಂದು ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಬಂದಂತಹ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಇದು ಮೊದಲಿರಲಿಲ್ಲ. ವೈದ್ಯರ ದಿನಾಚರಣೆ ಅಂತ ಯಾರೂ ಆಚರಿಸ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ವೈದ್ಯರಂದರೆ ಮೊದಲು ಅವರ ಡಿಗ್ರಿ ನೋಡಿ ವೈದ್ಯರಂತ ಹೇಳ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಆಯುರ್ವೇದದ ಹುಟ್ಟಿನ ದಿನದಂದು ನೋಡಿದರೆ ಅಷ್ಟಾಂಗ ಸಂಹಿತ ಅಥವಾ ಅಷ್ಟಾಂಗ ದ್ರವ್ಯ ಆ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದಿದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಚತುಷ್ಪಾದದಲ್ಲಿ ಹೋಲಿಸ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾದ ಮಾತ್ರ ವೈದ್ಯರು. ಒಳ್ಳೆಯ ಒಬ್ಬ ರೋಗಿ, ಒಳ್ಳೆಯ ಶುಶ್ರೂಷೆ, ಒಳ್ಳೆಯ ಔಷಧ ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯ ವೈದ್ಯ, ಹೀಗೆ 4 ಪಾದಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸ್ತಾನೆ. ಈ 4ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಶುಶ್ರೂಷೆ ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಆಯುರ್ವೇದದ ಮೂಲಭೂತ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ವೈದ್ಯರಂದರೆ ಈ 4 ಪಾದದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾಗ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ವೈದ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಆ ಒಂದು ರೋಗಿ ಸರಿಯಾಗಲಿ ಗುಣಮುಖನಾಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಒಂದು ತುಡಿತ ಇರ್ತಾರೆ, ಝೀಲ್ ಟು ಟ್ರೀಟ್, ಆ ಒಂದು ಒಳಗಿನ ಒಂದು ತುಡಿತ ಇರ್ತದೆ, ಅಂಥವನನ್ನು ಸರಿಯಾದ ವೈದ್ಯನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ 2 ವಿಧವಾದ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆಗಳಿರ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಆಲೋಚನೆಗಳು, ಕೆಲವರು ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಹೃದಯದಿಂದ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೃದಯದಿಂದ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರು ಮೆದುಳಿನಿಂದ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಈ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪದ್ಧತಿ ಆರಂಭವಾಗುವಾಗ ಮೆದುಳಿನಿಂದ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿ ಹಲವಾರು ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಇದನ್ನು ಅಲೋಪತಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರ್ಬೋದು. ಅದು ಭಾರತ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗ ಹಲವಾರು ವೈದ್ಯರುಗಳು, ಭಾರತೀಯ ವೈದ್ಯರು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇನ್ US ಅಂತ ಆಗ್ತಿದ್ರು. ಹೆಚ್ಚಿನವರು US ಕೇಳಿದರೆ ಅವರ ಮೇಲೆ ಈ ಪೆನಾಲ್ಟಿಗಳು, ಕೇಸಸ್, ಕಾಂಪನ್ಸೇಷನ್ ಕೇಸಸ್ಗಳು ಯಾರಿಗೆ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಭಾರತೀಯ ವೈದ್ಯರ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ನೀವೆಲ್ಲ ಕೇಳಿರ್ಬೋದು ಮೊದಲು. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಅವರ ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಒಂದು ವರ್ಕಿಂಗ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಸರ್ ಹೇಳಿದಾಗೆ ನಾವು ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಂತ ಕರೀಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ. ಥ್ಯಾಲಸೀಮಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಬರ್ತಾರೆ. 93 ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಹೋಗುವಂಥ ಮಕ್ಕಳು. ಇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ 21 ದಿನಕ್ಕೊಂದ್ಸಲಿ ರಕ್ತದ ಅಂಶ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. 21 ದಿನಕ್ಕೊಂದ್ಸಲಿ ಶಾಲೆಗೆ ರಜೆ ಮಾಡಿ ಅವರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಂದು ರಕ್ತವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಅವರು ಅವರ ದೇಹದ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ಇದು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದೆ. ದಿನಕ್ಕೆ 6 ರಿಂದ 7 ಜನರಿಗೆ ಇಂತಹ ಪೇಷಂಟ್ಸಿಗೆ ನಾವು ರಕ್ತವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ. ರಕ್ತವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ನಾವು ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾರ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಕಂಡು ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂಥವರ ರಕ್ತವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕೊಡ್ತೇವೆ. HIV, ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ B, ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ C ಮತ್ತು ಮಲೇರಿಯಾ, ಫೈಲೇರಿಯಾ ಹೀಗೆ ಮತ್ತು
ಲೈಂಗಿಕ ಕಾಯಿಲೆ VDRL ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ಶುದ್ಧವಾದ ರಕ್ತವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂದರೆ ರಕ್ತ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗ ಅವರಿಗೆ ರಕ್ತ ನೀವು ಒಂದು ಬಾಟ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಕಂತ ಹೇಳುವ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿದ್ದೇವೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಈಗ ಹೃದಯದಿಂದ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ ರಕ್ತ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ರಕ್ತ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಷಯ. ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಡೊನೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಡೊನೇಷನ್ ಆಗಲಿ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಡೋನರ್. ಮೊದಲಿನ ಕಾಲದ ಪಿಕ್ಚರ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಯಾರಿಗ ರಕ್ತ ಬೇಕಾದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಣ ಕೊಟ್ಟು ಅವನು ಹೀರೋ ಹಣ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಬರುವಂಥದ್ದು. ಈ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಅವನು ತೆರೆದ ದಿನದಿಂದ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೆ 9 ನೋಬೆಲ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಪೋಲಿಯೋ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಈ ಸಂಸ್ಥೆ. ಪೆನ್ಸಿಲಿನ್ ಅನ್ನು ಕಂಡು ಹುಡುಕಿದ್ದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಸಲ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಅಂದು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಾನೀಗ ಏನು ಹೇಳಿದೆ, ಕಾರ್ಲ್ ಲ್ಯಾನ್ಸ್ಟೈನರ್ ಅವನು 1940ರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ನೋಬೆಲ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಈ 9 ನೋಬೆಲ್ ಅವಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಈ ರಕ್ತದ ಒಂದು ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಿದಂಥ ನೋಬೆಲ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಸಹ ಒಂದು. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಇವರು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಈ ಲ್ಯಾನ್ಸ್ಟೈನರ್. ಹಾಗಾಗಿ ತಾವೆಲ್ಲ ಮುಂದಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ರಕ್ತದಾನವನ್ನು ಮಾಡಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರ ಒಂದು ಜೀವ ಉಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಮುಂದಾಗ್ತೀರಿ. ಮತ್ತು ಸರ್ ಅವರು ಮಾಡಿದಂಥ ಈ ವಿಶೇಷ ಯೋಜನೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಂಡು ಮುಂದಿನ ಆಯುರ್ವೇದ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಆಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾದಾನವನ್ನು ಕೊಡುವಂತೆ ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ದಾನವನ್ನು ಕೊಡುವಂತಾಗಲಿ ಅಂತ ಹಾರೈಸ್ತಾ ನನ್ನ 2 ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಕುಮಾರ್ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ವಂದನೆಗಳು. ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ವಿಶ್ವಸ್ತರು, ಕಲ್ಕೂರು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಸ್ಥಾಪಕರು, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಶಾರದಾ ವಿದ್ಯಾಲಯ ತುಳುನಾಡು ಎಜುಕೇಷನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಸಮೂಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ನಿಜ ಉದ್ದೇಶ ಇವತ್ತಿನ ಶಾರದಾ ಆಯುರ್ವೇದ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಈ ಪ್ರಥಮ ವರ್ಷ ದಿನಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ಸಾರ್ಥಕತೆಯನ್ನು ಕಂಡಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. ಸಾರ್ಥಕತೆ ಕಂಡಿದೆ ಅಂತ. ಇವತ್ತಿನ ವೈದ್ಯರುಗಳ ದಿನ. ವೈದ್ಯರುಗಳ ದಿನ ಅಂದರೆ ಏನು? ವೈದ್ಯರು ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಚಿಕಿತ್ಸಕ ಒಂದು ಮನೋಭೂಮಿಕೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಚಿಂತನೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ಬರ್ತದೆ. ಜ್ವರ ಬಂದ ಕೂಡ ವೈದ್ಯರು ಬೇಕು, ಡಾಕ್ಟರ್ ಬೇಕು. ಅಥವಾ ಇವತ್ತಂತೂ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿ ನಾನು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಇನ್ನೂರು ವಿಶ್ವಸರ ಸೀತಾರಾಮಣ್ಣ ನಾವು ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಹೇಳಿ ಕೇಳಿ ಈ ತರಹದ ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪ ಇದ್ದಾಗ ಡೆಂಗ್ಯೂ ಪ್ರವಾಹ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಡೆಂಗ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳೇ ಹೇಳಬೇಕು, ರಕ್ತ ಬೇಕೇ ಬೇಕು, ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಅವನಿಗೆ ಸಾವು ಖಂಡಿತ. ಆದರೆ ಆ ಡೆಂಗ್ಯೂಗೂ ಪರಿಹಾರ ಎರಡೂ ಇದೆ. ಒಂದು ರಕ್ತದಾನ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಡೆಂಗ್ಯೂಗೆ ಪರಿಹಾರ ಆಯುರ್ವೇದ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಅದು ಸಮೇತ ನಮ್ಮ ಆಯುರ್ವೇದ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಮುಖಾಂತರವೇ ಇವತ್ತು ಎಲೋಪತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯವರು ಅದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು, ಅಂದರೆ ಎರಡರ ಸಮ್ಮಿಲನ ಇವತ್ತು ಸಾರ್ಥಕತೆ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ಕೇವಲ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವುದರಿಂದ ಆತ ವಿದ್ಯಾವಂತನಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಜೀವನ ಧರ್ಮವನ್ನು ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಒಂದು ಜ್ಞಾನ ಬೇಕು. ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಶ್ರೀಯುತ ಕಾರಣಿಕ್ ಅವರ ಮಾತನಾಗಲಿ, ಆಶಕ್ಕನವರಂತೂ ನಮ್ಮನ್ನೂ ಸೇರಿಕೊಂಡು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಜೀವನ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಚಿಂತನೆಯ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಅವರು ತೆರೆದಿಟ್ರು. ನಮಗೆ ಅದರ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಒಂದು ಚಿಂತನೆ, ಒಂದು ರೀತಿಯ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್, ನಮಗೆ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಮಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಪ್ರೇರಣೆಯನ್ನು ಅವರು ಕೊಟ್ಟರು, ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯ ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊಟ್ಟರು. ಇನ್ನು ನನಗೆ ಬಹಳ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆದದ್ದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಶರತ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು. ವೆನ್ಲಾಕ್ನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ವೈದ್ಯರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊಡುವಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಶಕ್ತರಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭ್ರಮೆ, ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಅಂದರೆ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಆ ಭ್ರಮೆಯನ್ನು ಅವರು ತೆಗೆದು ಹಾಕಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಘನ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಗೌರವ ತಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಮಾತಿನ ಮುಖಾಂತರ. ಬಹಳ ನಾನು ಕನ್ನಡ ಶುದ್ಧವಾಗಿ ಮಾತನಾಡ್ಬೋದು, ನಾನು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪದವಿ ಇದ್ದಾರೆ ಹೌದು, ಆದರೆ ಶುದ್ಧವಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಏನು ವಾತಾವರಣ, ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಪುರಾಣಿಕರಂತವರ ಗುರುಗಳ ಒಂದು ಸಹವಾಸದಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾತು. ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಶಕ್ಕ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು. ಓರ್ವ MBBS MD ಏನೋ ಕಲ್ತಂತ ಒಬ್ಬ ವೈದ್ಯ, ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ವೈದ್ಯ, ಯಾವುದೇ ಭ್ರಮೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ಎಷ್ಟು ಶುದ್ಧ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಚಿಂತನೆ ಅವರು ಕೊಟ್ಟರು. ಎಷ್ಟು ಶುದ್ಧ ಭಾಷೆ, ಎಷ್ಟು ಶುದ್ಧ ಚಿಂತನೆ. ತುಳುವಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತಿದೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಎಡ್ಡೆ ಮದೀಪು ಮತ್ತು ಉಡಲ್ದ ಮದೀಪು ಅಂತ. ಹೌದಾ? ಹೃದಯದ ಭಾಷೆಯಿಂದ ಮನುಷ್ಯ ಅವನನ್ನು ವಿವರಿಸ್ಬೇಕಂತೆ. ಹೃದಯವಂತರಾಗಬೇಕು ವೈದ್ಯರುಗಳು, ನಾವು ಹೃದಯವಂತರಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಒಳ್ಳೆ ಸಂದೇಶ ಅವರು, ಒಳ್ಳೆ ಚಿಂತನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಏನೇ ಇರಲಿ ಮಕ್ಕಳೇ,
ವೈದ್ಯರ ದಿನ. ಒಳ್ಳೆ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಡುವ. ನಾವು ವೈದ್ಯರಾಗಬೇಕು, ಆದರೆ ಸೆಲ್ಫ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಅಂದರೆ ನಾವೇ ಸ್ವಯಂ ವೈದ್ಯರಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಮದ್ದು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಾರದು ಖಂಡಿತ. ಆದರೆ ವೈದ್ಯರಾಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ? ಜೀವನ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಅಜ್ಜಿ ಮದ್ದು ಅಂತಿದೆ, ಮನೆ ಮದ್ದು ಅಂತಿದೆ. ಈ ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಶಾರದಾ ಆಯುರ್ವೇದ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮುಖಾಂತರ ನೀವು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಲೇಹ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಸೊಪ್ಪಿನ ತಂಬಳಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಲೇಹ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಮನೆಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತ, ನೀವು ಹಳ್ಳಿ ಪ್ರದೇಶದವರು, ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಸಸ್ಯಗಳು, ಅದು ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಇರ್ಬೋದು, ಅಂದರೆ ತಿಮರೆ ಇರ್ಬೋದು, ಅದು ಕದಿಕೆ ಇರ್ಬೋದು, ಅದು ಬಿಲ್ವ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಕಾಕೆ ಸೊಪ್ಪು ಇರ್ಬೋದು, ಎಲಿಕೆವಿ ಸೊಪ್ಪು ಇರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ 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 ಇದೆ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು, ಮಜ್ಜಿಗೆ ಸೊಪ್ಪು ಇರ್ಬೋದು, ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ನಮ್ಮ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ, ನೀವು ಹೋಟೆಲಿಗೆ ಹೋಗಲೇಬಾರದು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಮಾಡರ್ನಿಸಮ್ ಬೇಕು, ಮೊಬೈಲ್ ಬೇಕು, ಆದರೆ ಆ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿರುವಂಥ ವಿಕೃತ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಉಂಟಲ್ಲ, ಅದು ಮೊನ್ನೆ ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಕೆಟ್ಟ ಹೆಸರನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿತ್ತು. ಆ ವಿಕೃತ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಿಂದ ನೀವು ದೂರವಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ, ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗಿ ಶುದ್ಧ ಮನಸ್ಸವರಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ, ಒಂದರ್ಥದ ಆಯುರ್ವೇದೀಯ ಚಿಂತನೆ ಅದು ನಿಮ್ಮದಾಗಿರಬೇಕು, ಸ್ವದೇಶಿ ಚಿಂತನೆ. ಆಯುರ್ವೇದದ ಜೊತೆಗೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಶ ಎಷ್ಟು ಮುಂದೆ ಹೋಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಶಾರದಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡದಾದಂಥ ಎಲೋಪತಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲಿಗಿಂತಲೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಕೊಡುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸುಸಜ್ಜಿತವಾದಂಥ ಆಪರೇಷನ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಇದೆ, ಅಥವಾ ಸುಸಜ್ಜಿತವಾದಂಥ ಇನ್ನಿತರ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಕಾರ್ಣಿಕರವರು ಅದು ನಮಗೆ ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇದರ ಸದುಪಯೋಗ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಆದರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಉದ್ದೇಶ ವೈದ್ಯರುಗಳ ದಿನ. ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಜನ ಬರಬೇಕಿರೋ ಉದ್ದೇಶ ಅಲ್ಲ, ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಜನ ಬಾರದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜನರನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡುವಂಥ ಉದ್ದೇಶ. ಆ ಸಾರ್ಥಕತೆ ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ, ಹೆಚ್ಚೇನು ಹೇಳದೆ, 3 ರೀತಿಯ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಭಗವಂತನನ್ನು ಕಾಣ್ತೇವಂತೆ. ವೈದ್ಯರಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನನ್ನು ಕಾಣ್ತೇವೆ, ಗುರುಗಳಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನನ್ನು ಕಾಣ್ತೇವೆ, ವೇದಶಾಸ್ತ್ರದ ಮುಖಾಂತರ ಪುರಾಣ ಹೇಳುವವರೆಲ್ಲ ಭಗವಂತನನ್ನು ಕಾಣ್ತೇವೆ. ಅಂತಹ ವೈದ್ಯರುಗಳು, ಒಂದು ಭಗವಂತನನ್ನು ಕಾಣುವಂಥ ವಿಧಾನವಾದಂಥ ವೈದ್ಯರುಗಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಮನೆಗೊಬ್ಬ ಹೃದಯದಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸುವಂಥ, ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಅಂತಹ ಒಂದು ಮನೋಭೂಮಿಕೆ ಅದು ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗಲಿ. ಆ ಧನ್ವಂತರಿಗೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬ ಊಟ ಮಾಡೋಣ, ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಆರೋಗ್ಯವಂತರಾಗಿರೋಣ, ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಆರೋಗ್ಯವಂತವಾಗಲಿ, ನಿಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಎಲ್ರಿಗೂ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ಮಾತಿನಿಂದ ವಿರಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕನ್ನಡ. ತುಂಬ ಚೂಟಕ್ಕಾಗಿ ಹಿತವಚನಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ ವಿಷನರಿ, ಸ್ಟಿಲ್ ಪ್ರಾಗ್ಮೆಟಿಕ್, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು, ಶಾರದಾ ಸಮೂಹ ಸಂಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ತುಳುನಾಡು ಎಜುಕೇಷನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪುರಸ್ಕೃತ ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞ, ಹಲವು ಸಮಾಜಮುಖಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿ ಇರುವಂತಹ ಕರ್ಮಯೋಗಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ MB ಪುರಾಣಿಕ್ ಸರ್ ಅವರು ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಭಾಷಣವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಒಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಇದೇ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಆರಂಭ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಯೇ ಪೇಜಾವರ ಶ್ರೀಗಳವರು, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕೊಂಡೂರಿನ ಶ್ರೀಗಳು, ಆಯುಷ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಸೆಂಟರ್ ಅವರು ನಾಯಕರು ಎಲ್ಲ ಇದ್ದರು. 1 ವರ್ಷದ ನಂತರ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ಮೃಗರಾಜ ಸಿಂಹ ನಡೆಯುವಾಗ 2-3 ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟ ನಂತರ ಹಿಂದೆ ತಿರುಗಿ ನೋಡ್ತದಂತೆ. ನನ್ನ ಜೊತೆ ಯಾರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕಲ್ಲ, ನಾನು ನಡೆದು ಬಂದ ದಾರಿ ಹೇಗಿದೆ, ನಾನು ಬಂದ ನಂತರ ಅಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳ ಕೊಳ್ಳಗಳಾಗಿದೆಯಾ, ನನ್ನ ತೂಕದಿಂದ, ನನ್ನ ಬರುವಿಕೆಯಿಂದ ಏನಾದರೂ ತೊಂದರೆ ಇದೆಯಾ ಎನ್ನುವಂಥ ಅವಲೋಕನವನ್ನು ಮಾಡ್ತದೆ. ಇವತ್ತಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 3 ಜನ ವಿಶೇಷ ಅತಿಥಿಗಳು ನಮ್ಮವರೇ. ನಾವು ಯಾವುದೋ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅಥವಾ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಕರೀಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಗಣೇಶ್ ಕಾರ್ಣಿಕರನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವಾಗ ಉದ್ಯಮಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಉದ್ಯಮಿ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಿ ಉದ್ಯಮ ಅಲ್ಲ, ಯುವಕರನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡುವಂಥ ಉದ್ಯಮಿ ನೀವು. ಇವತ್ತು 100 ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅವರ ಆರಂಭದ ದಿನದಿಂದ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರೀಗ ಪುರಾಣಿಕರು ಮತ್ತು ಕರ್ಣಿಕರು ಅಂತಂದ್ರೆ ತುಂಬ ವ್ಯತ್ಯಾಸ, ಜನ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನನ್ನನ್ನು ಹೇಳುವಾಗ ನಮಸ್ಕಾರ ಪುರಾಣಿಕರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನನ್ನನ್ನು ನೋಡೋ ಕಾರ್ಣಿಕರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾವು ಒಡನಾಡಿಗಳು. ಆದರೆ ಅವರ ಜೀವನ ಒಂದು ಉದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾಡಿದರು, ನಿಟ್ಟೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದರು. ಆಗಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಅವರ ಜೊತೆ ತುಂಬ ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿದ್ದರು, ಯುವಕರು ಅವರ ಜೊತೆ. ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಅವರ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ತುಂಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. 100 ಯುವಕರಿಗೆ
ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅವರು. ಸೈನ್ಯದಲ್ಲಿ 5 ವರ್ಷ ಇದ್ದು ಎಕ್ಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಅದೇ ರೀತಿ ಆಶಾ ಜ್ಯೋತಿರಯ್ಯವರು ಅವಳು ತಾಯಿಯಾಗಿ, ವೈದ್ಯೆಯಾಗಿ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯಾಗಿ ಒಬ್ಬಳು ತಾಯಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬದುಕಬಹುದು, ತಾನು ಇರಬೇಕು ಎನ್ನುವುದು ತೋರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದ್ದರೆ ಆ ಶಾಖನನ್ನು ನೋಡಿ ನಾವು ಕಲಿಬೇಕು. ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬ ಮುಜುಗರ ಆಗ್ತದೆ, ಬೊಡ್ಚಣ್ಣ ಅಂತ ಪನ್ನಡೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನನಗೆ. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮಂಥ ಯುವಕರಿಗೆ ಹೂ ಇಸ್ ದಿ ಮಾಡೆಲ್, ರೋಲ್ ಮಾಡೆಲ್, ದೇ ಆರ್ ದಿ ರೋಲ್ ಮಾಡೆಲ್. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮಷ್ಟೇ ಬೆಳೆದಂಥ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ, 2 ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿದ್ದಾರೆ, ಒಬ್ಬಳಿಗೆ ಮದುವೆ ಆಗಿದೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬಳಿದ್ದಾಳೆ. ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸಮಾಜವನ್ನು ಸೇವಾ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡುವಂತಹ ಚಿಂತಕರವರು ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಶರತ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಒಬ್ಬ ವೈದ್ಯನಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಮಗೆ ರಕ್ತ ಕೊಟ್ಟರೆ ಏನಾದರೂ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ನನ್ನ ಅಕ್ಕನಿಗೆ ಒಂದು 7-20 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಗರ್ಭಕೋಶ ತೆಗೆಯುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂತು. ನನ್ನ ಅಕ್ಕ ಅವಳು ಹೇಳಿದ್ಲು, ರಕ್ತ ಬೇಕಿದ್ರೆ ನೋಡು, ನನ್ನನ್ನು ಹೇಳಿ, ಮಗ ನೀನು ಯಾರಾದರೂ ರಕ್ತದಾನಿಗಳಿದ್ದಾರೆ, ನನಗಿರೋದು ಒಬ್ಬನೇ ಮಗ, ಅವನ ರಕ್ತ ತೆಗಿಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಒಂದು ಶ್ರದ್ಧೆ, ಅಂಧಶ್ರದ್ಧೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ರಕ್ತ ಕೊಟ್ಟ ಕೂಡಲೇ ನಮಗೆ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಬರ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ದೇವರು ಹುಟ್ಟುವಾಗಲೇ ಸಿರಿಂಜಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ರಕ್ತ ತುಂಬಿಸಿ ಕಳಿಸಿದ್ದಾನೆ, ನಾವು ಸಾಯುವಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಅದೇ ರಕ್ತ ಅಂತ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಇದೆ. ಹಾಗಲ್ಲ, ರಕ್ತ ಹುಟ್ಟಬೇಕು. ಒಂದು ಬಾವಿಯಿಂದ ಮಿಷನ್ನ ಮೂಲಕ, ಏತದ ಮೂಲಕ ನೀವು ತೆಗೆದ ಹಾಗೆ ಹೊಸ ನೀರು ಉಜಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ, ಹೊರತೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾನು ಕೆನರಾ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕನಾಗಿರುವಾಗ 4 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಮ್ಮೆ ರಕ್ತ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಆ ರಕ್ತ ಕೊಟ್ಟು 2 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಲವಲವಿಕೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಆ ಲಿಥರ್ಜಿ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಹೊಸ ರಕ್ತ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಇದು ರಕ್ತವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡವರಿಗೆ ಲಾಭ ಅಲ್ಲ, ರಕ್ತದಾನಿಗಳಿಗೆ ಲಾಭ. ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರ ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ರಕ್ತ ಕೊಡುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ, ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು, ನಮ್ಮ ವಿವೇಕ್ ತಂತ್ರಿಯವರು ರಕ್ತ ಕೊಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾಫ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇವತ್ತು ರಕ್ತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ರಕ್ತದಾನದ ಉಪಯೋಗ ಏನು. ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಹೇಳಬಲ್ಲೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ರಕ್ತ ಕೊಡುವುದರಿಂದ ಎಷ್ಟು ಜೀವವನ್ನು ನಾವು ಉಳಿಸ್ಬೋದು. ಯಾರು ರಕ್ತ ಕೊಟ್ಟರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಾವು ಯಾರಿಗೆ ನಮ್ಮ ರಕ್ತ ಹೋಗ್ತದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಆ ಭಗವಂತನ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಸೇರ್ತದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಸಾರ್ಥಕ ಸೇವೆ. ನಮ್ಮ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಆರಂಭ ಮಾಡುವಾಗ 2 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ರವಿ ಗಣೇಶ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಶ್ರೀಮತಿಯವರು, ಅವರು ಕೂಡ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಮೃತ, ಅವರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಶಿ ಈಸ್ ಎ ವೆರಿ ಬ್ಯುಸಿ ಡಾಕ್ಟರ್, ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಮಗನನ್ನು ಸೇರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದರು, LKGಗೆ ಸೇರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದರು. ಆಗ ಅವರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಬೇಕು ಅಂತೇನು ಆಸೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ತಂತ್ರಿಗಳ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಹೀಗೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಆಗಿದ್ದೇನೆ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ, ನನ್ನ ಶ್ರೀಮತಿಯವರು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ನಮಗೆ ಅನುಭವ ಇದೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳುವಾಗ ನಮ್ಮ ವಿವೇಕ್ ತಂತ್ರಿ ಅವರನ್ನು ಗಟ್ಟಿ ಹಿಡಿದ್ರು. ಓ, ಇವ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಕುರುಕಿದ್ರೆ ಏನಾದರೂ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಹೇಳಿದರು, ಸರ್ ಹೀಗೆ ಒಂದು ಕಪಲ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ನಿಮಗೆ ಆಯುರ್ವೇದ ಕಾಲೇಜ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಇದೆ, ಇವರನ್ನು ಗಟ್ಟಿ ಹಿಡಿದರೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ. ಅವರನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಹಳೆಯ ನಮ್ಮದು ಆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿಯೇ ಮಾರ್ಪಾಡನ್ನು ಮಾಡಿ ಯಾವುದೋ ಆ ಒಂದು ಹಳೆಯ ಗುತ್ತಿನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯನ್ನು ಆರಂಭ ಮಾಡಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದು. 4-5-6 ಜನ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಮಾತ್ರ ಇದ್ದರು. ಭಾಳ ಸಂತೋಷದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕೇರಳದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಯುರ್ವೇದದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇದೆ, ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆ. ಮಂಗಳೂರಿನ ಜನರಿಗೆ ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ, ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಅಲೋಪತಿಕ್ ಮೆಡಿಸಿನ್, ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕನಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು ಹೇಗೆ ಅಂತೇಳಿ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡಿ ಅಂತೇಳಿ. ನನ್ನ ತಮ್ಮ, ನನ್ನ ಕಸಿನ್ ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅವನು ಹೇಳೋದು, ನನ್ನ ಸಕ್ಸಸ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಅಂತೇಳಿ. 155ರಿಂದ 175 ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಾನವ. ಹೌದು, ಅವ ಪೇಷಂಟ್ ಹೊರಗೆ ಬಂದಾಗಲೇ ಕೈ ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದ, ಡಾಕ್ಟ್ರೇ ಚುಚ್ಚಿ ಡಾಕ್ಟ್ರೇ ಅಂತೇಳಿ ಅವ ಕಾಯಿಲೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಳೋದು, ಅವನಿಗೆ ಜ್ವರನ ಜುಲಾಬ ಅದು ಮತ್ತೆ ಹೇಳೋದು, ಕೈ
ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋದು. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟ ಕೂಡಲೇ ನನಗೆ ಬೇಗ ಗುಣ ಆಗ್ತದೆ ಏನತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಅವರು. ಆದರೆ ಆಯುರ್ವೇದದ ಮೂಲಕ, ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೆ ಆ ರೋಗ ಬರಬಾರದು, ಉಲ್ಬಣಿಸಬಾರದು, ಆ ರೀತಿ ಶಾಶ್ವತವಾದಂಥ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ಒಂದು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪದ್ಧತಿ. ನಾವು ಶಾರದಾ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಆರಂಭ ಮಾಡುವಾಗ ನಮ್ಮ ಫೌಂಡರ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಹರಿದಾಸಾಚಾರ್, ದಿವಂಗತ ಹರಿದಾಸಾಚಾರ್, ಇವರ ತಂದೆ ತೀರ್ಥರೂಪರು ಕೇರಳದಲ್ಲಿದ್ದವರು. ಆಲ್ಪೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಮಾವ ಇದರಲ್ಲಿ ಭೀಮಾ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರ್ಸ್ ಅಂತ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಗೋಲ್ಡ್ ಮರ್ಚೆಂಟ್ಸ್, ಅವರ ಜೊತೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅವರಿಗೆ ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಒಂದು ಶ್ರದ್ಧೆ, ವಿದ್ಯೆ ಅಂತಂದರೆ ಕೇವಲ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಆಯುರ್ವೇದ ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡುವಂಥ ಈ ಪ್ರಕೃತಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೂಡ. ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಭಾರತೀಯ ಚಿಂತನೆಗೆ ಒತ್ತು ಕೊಡುವುದು. ವಿದ್ಯೆಯ ಜೊತೆ ಭಾರತದ ಚಿಂತನೆ, ನಮ್ಮ ಋಷಿಮುನಿಗಳು ಕಂಡುಕೊಂಡಂತಹ ಸತ್ಯ, ನಮ್ಮ ಯುವಕರನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೆಳೆಸಬೇಕು ಎನ್ನುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಆರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಹಿರಿಯರ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ದುಡಿಯುವಂಥ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ನೌಕರರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಬಂಧುಗಳು, ಅಧ್ಯಾಪಕರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಅಟೆಂಡರ್ವರೆಗೆ, ಡ್ರೈವರ್ವರೆಗೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಬಹಳ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ನಾವು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಸಂಬಳಕ್ಕೆ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಭಗವಂತನ ಸೇವೆ. ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಹೆಸರು ಬರಬೇಕು, ನಾವು ಯಾರಿಗೆ ಉಪಕಾರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅವರು ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಯಥಾರ್ಥ ಭಾವದಿಂದ ದುಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಇವತ್ತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಈ 2 ವರ್ಷದಿಂದ ಈ ದಂಪತಿಗಳು ಮತ್ತು ಕೆಲವರಿದ್ದಾರೆ, ಕಳೆದ 1 ವರ್ಷದಿಂದ 10 ವೈದ್ಯರು, ದಾದಿಯರು, ಸಹಾಯಕರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಈ ರೀತಿಯ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು ರೋಗಿಗಳ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ನಮ್ಮ ವೇದ ಹೇಳಿದೆ, ವೈದ್ಯೋ ನಾರಾಯಣೋ ಹರಿಹಿ ಅಂತೇಳಿ. ನೀವೆಲ್ಲ ವೈದ್ಯರು ಭಗವಂತನ ಸಮಾನ, ನಾರಾಯಣನ ಸಮಾನ ಎನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಭಾವನೆ ನಮಗಿದೆ. ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ವಿಶೇಷ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ಆ ಭಗವಂತನ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಬೆಳೆದಾಗ ನಮಗೂ ಕೂಡ ತುಳುನಾಡು ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿರುವಾಗ ನಮ್ಮ ಕಾಲರ್ ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ, ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಶ್ರಮ ಎಲ್ಲ ಇವರದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ನಮಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಆ ಕ್ರೆಡಿಟಿನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಿಂಹಪಾನವನ್ನು ಡಾಕ್ಟರ್ ರವಿ ಗಣೇಶ್ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ರಾಜೇಶ್ ಪಾದೇಕಲ್ ಇದ್ದಾರೆ. ರಾಜೇಶ್ ಪಾದೇಕಲ್ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇವ ಯೋಗ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಚುರೋಪತಿಯ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯರು ಇವರ ತಂಡ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಇವತ್ತಿನ ಈ ಅನೌಪಚಾರಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೊರಗಿನವರಿಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸೇರಿಸಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ 3 ಜನ ಅತಿಥಿಗಳು ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ಇಷ್ಟಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಮುಗಿಲಿಲ್ಲ, ನೀವು ರೋಗಿಗಳಾಗಿ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಅಂತಂದರೆ ರೋಗಕ್ಕೆಲ್ಲ ಚಿಕಿತ್ಸೆ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ದಿವಸಕ್ಕೆ ಒಂದು 300-400 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಓಡುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಯವರು. ಆಚಕ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಮನೆಯಿಂದ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಿ ಗಂಡನಿಗೆಲ್ಲ ತಯಾರು ಮಾಡಿ 9 ಗಂಟೆ ಹೋದರೆ ಮತ್ತೆ ರಾತ್ರಿಗೆ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು. ಅವರ ದನಗಳನ್ನು ಯಾರು ನೋಡ್ತಾರ, ಜನಗಳು ನನಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಳಕಳಿ ಹಾಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಳಕಳಿಗೆ ಭಗವಂತ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆಸಲಿ, ಉಳಿಸಲಿ ಅಂತ ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ, ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿದ್ದೀರಿ, ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿರುವಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಅವರ್ ಕಾಲೇಜ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎಟ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ಇನ್ ದಿ ನಂಬರ್. I don't have any intention to start a new college for the sake of college. Every student who goes out of this portal of our institution, he must be recognized, accepted as a product of Sharada. My intention, every doctor who comes out of this institution, he should be a great doctor. He's a Sharada. ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಭವಿಷ್ಯ, ಒಳ್ಳೆಯ ಸದ್ಗುಣ, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ದೇಶದ ಸತ್ಪ್ರಜೆಗಳಾಗಿ ಅವರು ಮೂಡಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಭಗವಂತ ಆ ಶಾರದಾ ಮಾತೆ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಹರಸಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಮಾತಿನಿಂದ ವಿರಮಿಸ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್.
ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡುವ ಉದ್ದೇಶ. ಈ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯ ವಿಶೇಷತೆಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಶಾಲಕ್ಯ ತಂತ್ರದ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿದ್ಯಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವರು. ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಅಸ್ಥಿ ಸಂಯೋಜಕ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಶರೀರದ ಮೂಳೆಗಳ ಜೋಡಣೆಯಲ್ಲಿ ಇದರ ಬೊಟಾನಿಕಲ್ ನೇಮ್ ಸಿಸಸ್ ಕ್ವಾಡ್ರಾಂಗ್ಯುಲಾರಿಸ್, ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ವೈಟೇಸಿಯ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಆಯುರ್ವೇದ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಹಲವಾರು ಔಷಧೀಯ ಫಾರ್ಮುಲೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಏಕಮೂಲಿಕೆ ಔಷಧಿಯಾಗಿ ಕೂಡ ನಾವು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಆಯುರ್ವೇದ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಉಲ್ಲೇಖ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಸ್ಥಿ ಸಂಯೋಜಕ ಖ್ಯಾತೋ ವಲ್ಲಿ ರೂಪೋ ಅಸ್ಥಿ ಶೃಂಖಲ, ಅಂದ್ರೆ ಅಸ್ಥಿ ಸಂಯೋಜನೆ, ಮೂಳೆ ಮುರಿತಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಅಸ್ಥಿಯನ್ನ ಕೂಡಿಸುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಇದು ವಲ್ಲಿ ರೂಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಳ್ಳಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಸಸ್ಯವರ್ಗ. ತತ್ಕಾಂಡಂ ಪರ್ವಸಿ ಯುಕ್ತಂ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಕಾಂಡ, ಅದರ ಸ್ಟೆಮ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರಲ್ಲಿ. ಹಾಗೆ ಪಿತ್ತ ಪ್ರಧಾನ ಇರುವಂತಹ, ಪಿತ್ತ ಪ್ರಕೃತಿ ಇರುವಂತಹ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ವಾತವ್ಯಾಧಿಹರಿ ಪ್ರೋಕ್ತ ತು ಅಸ್ಥಿ ಸಂಧಾನಕಾರಿಣಿ, ಅಂದ್ರೆ ವಾತವ್ಯಾಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ವಾತವ್ಯಾಧಿಗಳು ಬರ್ತದೆ. ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದ್ರೆ 80 ನಾನಾತ್ಮಜ ವಾತವ್ಯಾಧಿಗಳಿವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬಳಸುವಂತಹ ಒಂದು ಅಸ್ಥಿ ಶೃಂಖಲ ಅಂತ ಹೇಳುವುದು ಒಂದು ದ್ರವ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಸ್ಥಿ ಸಂಧಾನಕಾರಿಣಿ, ಅಸ್ಥಿ ಸಂಧಾನದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಅಂತ. ಇದರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸುಮಾರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಂಶೋಧನೆ ಆಗಿದೆ, ರಿಸರ್ಚ್. ಮೂಳೆ ಮುರಿತದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಉಪಯುಕ್ತ, ಹಾಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಡಿಜನರೇಟಿವ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಸಹಾಯಕಾರಿ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ರಿಸರ್ಚ್ ವರ್ಕ್ ಕೂಡ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರಬಹುದು, ಔಷಧೀಯ ಸಸ್ಯಗಳ ರಚನೆ ಹೇಗಿರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಶರೀರದ ಅಂಗಗಳು ಹೇಗಿರ್ತದೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಯುಕ್ತವಾಗಿರುವಂತಹದ್ದು ಹೃದಯಾಕಾರದಲ್ಲೇ ಆ ರಚನೆ ಇರ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಇದು ಮೂಳೆಯ ಆಕೃತಿಯಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಈ ಅಸ್ಥಿ ಶೃಂಖಲ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ದ್ರವ್ಯ ಮೂಳೆಯ ಜೋಡಣೆಯಂತೆ ನಿಮಗೆ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತದೆ. Dr. Asha Parvati from Stri Roga and Prasuti Tantra Department to Dr. Asha Jyoti Rai Madam. Dr. Abhinetri Hegde from Shalya Tantra Department to Dr. Sharat Kumar sir. Thank you so much. Now I call upon Dr. Nikhil Chandran from Panchakarma Department to propose vote of thanks. Respected dignitaries on the dais and off the dais, and each and every one of you who have gathered here. First of all, I would like to thank the chief guest of today's function, Sri Captain Ganesh Karnik sir, for your thought-provoking words as well as guiding the students, having to change their mindset and the thought process, and thereby strengthening the nation in a better way. We are extremely and thankful and grateful to have you down here, sir. Thank you so much. And special thanks to Dr. Asha Jyoti Rai, Chairperson, Asari Charitable Trust, for your inspirational words. Thank you, ma'am. I extend my sincere thanks to Dr. Sharat Kumar Rao sir, pathologist and chief blood bank officer, Wenlock District Hospital, for coordinating with us for a noble cause and educating us regarding the significance of blood donation and blood transfusion. We are grateful to you to have you down, sir. Thank you so much. Equally, I extend my special thanks to Sri Pradeep Kumar Kalkura sir for your words, sir. Thank you so much. The trustee of Tamil Nadu Education Trust for being with us within your busy schedule, sir. Equally, I extend my special thanks to the Sitaram sir, the trustee of Tamil Nadu Education Trust, for being with us. Thank you, sir. I also thank the backbone of our institution, without whom we would never have been here. Our most beloved backbone and our leader, Sri M.B. Puranik sir, for being with us and at each and every moment, and we are highly thankful to you. The whole crew of Sharda Ayurveda Medical College and Hospital are obliged to you, sir. Thank you so much. The special thanks to Dr. Ravi Ganesh sir, Principal and CMO, Sharda Ayurveda Medical College and Hospital, for guiding us and paving the way towards the journey of success. Thank you, sir.
I extend my special thanks to Sri Vivek Tantri sir, administrator, for supporting us in the right way, right from the molecular level. Thank you, sir. Equally, I extend my special thanks to Sri Rajesh Padikal sir, head of all our sister concerns, and the whole crew of Venlock District Hospital for being with us. Thank you so much. So, last but not least, or I shouldn't say last but not least, the best way to say is donating blood is saving a life. I would take this opportunity in thanking all the blood donors for being here, without whom this event would have never been a success. Thank you so much. And last but not least, I thank the press, the media for covering the event. Thank you one and all. And of course, a special thanks deserves to all the students who have spared your valuable time here, and I'm definitely sure that the words of Karnik sir, as well as Asha Jyoti Rai ma'am, as well as Sharad sir, will definitely help them for a better tomorrow. सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः